जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मु टैरो रीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण कहबी टैरोट कार्ड माध्यम मोर प्रिय बिछा राशि संपर्क में 2024 मसीहा किपरि समय अतिबाहित होब। वार्षिक राशिफल उपलक्षे आपण मैंने निश्चित भाव में कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत देखापी अनुरोध रखुच्छी, कारण ये हूँ आपंकर जीवन समस्या कथा। आपण मैंने अनेक समय अजथारे अनेक बाटरे व्यर्थ करदे, किंतु निजर भाग्य भविष्य उपर किसी समय देखी कार्यक्रम को देखी आपण मैंने तार पूर्ण प्रतिकार करेंगे। नंबर मु स्क्रीन उपर देइछि, आपण मैंने प्रत्येक संध्या 6 रु राति 9 पर्यंत जोगाजोग करेंगे। तेरे आपण मैंने निश्चित भाव में 2024 मसीहार समय आपण कौन परिलिखित हम से विषय में 6टी कार्ड माध्यम 12टी मासर कथा मुझे कहबी। ता पूर्व 2024 मसीहा उपलक्षे आपण माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम तरफ अनेक अनेक अभिनंदन जनाऊँगी। ये हार्दिक अभिनंदन को आपण मैंने सादर ग्रहण करेंगे। आपण आशीर्वाद निमंते जो उपस्थापन जो कार्यक्रम आज रखुच्छी ताकू आप देखापी आपण अनुरोध करुच्ची। निश्चित कार्यक्रम को देखिए। आपण मैंने समस्ते भलरे रुहतु, भलरे थांतु। भगवान आपणकर चलापथ कुसुमित करंतु। आपणकर भाग्य भविष्य उज्जवलमय हो, यह माधव कृष्ण केशव पाखे मोर निश्चित भाव में पूर्ण प्रार्थना। तेज आसतु सर्वप्रथमे मोर प्रिय बिछाराशि व्यक्ति मान विषय जाना पूर्व तो सर्वप्रथमे बिछाराशि मालिक किए, बिछाराशि अधिकारी किए। बिछाराशि मालिक जदि उन्नत बा स्ट्रंग था, भाग्य भी स्ट्रंग था, तेणु से मालिक विषय जाना। बिछाराशि असल अधिकारी ग्रह होती मंगल, भूमिपुत्र मंगल। तेणु से मंगल विषय आगे आप जानतु। मंगल सबुबले आपण मानक शक्ति जोगई थांती, कर्मपथ अकर्मपथ देखई थांती, मन जारी फल प्रदान करि थांती। तेणु आपणकर मन को स्थिर रखिबा पाई, आपणक मन को उचित पथरे यदि न रखिले ताले आपण जो कर्म करिथिबे से फलर प्राप्ति आपनको मिलता है। तेणु मंगलकर इच्छा कौन, मंगलकर कर्म कौन से विषय आप जानतु। आपणक ठारे ता भी मध्य परिलिखित होता है। कथारे अछि जा बाप जेमिति ता पुओ भी होता है, तार प्रकृति सेमिति। तेणु सर्प ठारू जन्म होइतिबा सर्प छुआ से तो सबुबले सेही भली थाए। तेणुक पितृ जन्म होता तार पुत्र तार कन्या माने से धारा था। तेणु मंगलकर जो पराक्रम, मंगलकर जो शक्ति, मंगल जो अधिकारी आपण मान से भाई अधिकार रहा उन्नति मार्ग में पहुँची पारे। मंगल जदि आपको नीचस्थ बुद्धि देखते ताले आपंकर मन जदि से नीच गति को जाली जाए ताले आप नीच फल पाइबे। तेज चलतु देखा से मंगलकर पराक्रम शक्ति कौन आपण। जय श्रीकृष्ण। मन रखु ज्योतिष शास्त्र गुड़िक सूर्य को पृथ्वी कक्षार सम्राट भाव में जोपरी सम्मान दि जाए, चंद्र को सहीपरी समाग्नि बा सम्रांगी भाव में एवं मंगल को सहीपरी साम्राज्यर सेनापति भाव में निर्णय तेरे मंगल होती साहस तथा पराक्रम अधिनायक। तेणु सृष्टि विश्व ब्रह्मांड को क्रियाशील एवं भाव माने प्राणवंत करी गति गढ़ी तोलिबार ये मोहनीय दायित्व मंगल को प्रदान करिसेंति भगवान। मंगल मध्य दशा अंतर्दशा भोग समय प्रवेश समय आशु शुभ किंबा अशुभ निर्धारित फल प्रदान करितांती। तेणु शास्त्रकार मानक मध्य घोषणा होची दिनकर रुधिर अर्थात मंगल प्रवेश काले तत्क्षणात कार्यानुष्ठान उग्रता शारीरिक जंत्रणा साहस पराक्रम एवं परिक्षमता लिप्सा आत्म प्रत्यय गर्व अहंकार क्रोधादि यही मंगलंकर गुण भाव निर्णीत हो जाए। निर्वाचरे बिना माने निर्विचार जहाँकि बिना काल विलंब शक्ति प्रयोग पूर्वक हिंसादीर दमन पाई से सचेत सचेतन होती। अपरर स्वार्थ प्रति तांकर दृष्टि केवे भी न थाए। अन्य जेकोसी शक्तिशाली शुभ ग्रहंकर प्रभाव मध्य आशातीत भाव में न्यून्य होता है। केवल रविंकर द्वितांश एवं बृहस्पति व्यतीत युक्त होता अन्य जेकोसी ग्रह को मंगल निज गुण में प्रभावित करिपारंती। से कदापि स्थिर प्रकृतिर हो पारंती नहीं। असहिष्णुता अधैर्य नव नव उद्यम तथा उद्योगर प्रतीक ग्रह होती मंगल। भूमिपुत्र शुभ मंगल जात व्यक्ति को भू संपत्तिर बहु अधिकारी कराइबा सहित इंजीनियरिंग विद्या बा कलारे दक्ष, डाक्तरी विशेषत्व, सर्जरी, मिलिटारी फोर्स कमांडर, पुलिस इन्स्पेक्टर, वीर योद्धा, शिल्प विद्यान कारीगरी पदवी अधिरुक्त कराई मंगल। केते महानता मंगलकर केते बड़ बड़ पदवी मंगल दे पारंती, किंतु कर्म पुणी अमंगल भी करि पारंती। आपन को दुईटी पथ सब बेले परिदर्शित करितांती, जहाँकि नकारात्मक गोटे सकारात्मक भाव में जे गला से उचित पदवी रे रहिबो, जे नकारात्मक भाव में मतिभ्रम कला से तो दारिद्रता भितर समय अतिबाहित करिबो। तेबे यही मंगल महाग्रहंकर शुभ संबंध जातक नथिले व्यक्ति कर्मठ एवं सफल कर्मा होई परिबा असंभव होता है। अशुभ तथा दुर्बल मंगलकर स्थान भेदरे दुर्घटना, एक्सीडेंट, अस्त्रोपचार, अकाल मृत्यु प्रभृति घटेबा असंभव नुहे मंगलकर कारण। तेणु लौकिक व्यवहार में मंगुली बा
गोष्ठी अर्थात जदि भौम दोष जोग विचार स्वत्व सिद्ध प्रवाद प्रचलित यही लग्नर चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश भाव में मंगल अवस्थान पुरुष गोष्ठी विधुर स्त्री नाश कराई तथा स्त्री जातक होते वैधव्य सृष्टि मंगल कराई कुमार ग्रह मंगल दैहिक मिलन एवं सतत बाधा सृष्टि कराई पुनश्च भातृकारक ग्रह हो सुधा तृतीय अर्थात भातृभाव में अवस्थान करते भातृ विनाशर कारण मंगल होती तेणु अतएव ये मंगलंकर शुभ संकट व्यतीत विवाह तथा भातृभाव में बाधा माने अवसंभावी होता है। तेणु मोर कहबार कथा ये बिछा राशि व्यक्ति माने ज्योतिष शास्त्र गुड़िक ये गोटे स्थिर राशि जलराशि भाव में निर्णय करूतरां कूप तड़ाग ह्रद पुष्करणी प्रभृति स्थिर जल यार परिसुक्त भुक्त रही है। केतेक समय यह अन्य प्रकार तैलादि ग्रहण द्रवण बा पदार्थ दूषित जल को सूचित कराई प्रबल दोषयुक्त यह लग्न जन्म होता व्यक्ति पंकिल जल किंबा पंख मध्य पतित होगा असंभव केवे भी नुह यह गति निर्दिष्ट सीमा मध्य सब बेले आबद्ध थाए यह सीमा को अतिक्रांत करने कि परिहार करिबारे यार उद्यम केवे भी न थाए। यही राशि जो परिरक्षणशील से भारी जिदिकोर क्रोधी माने असहिष्णु परस्त्री कातरता किंतु हिंसा प्रिय कई होती यही लग्न जात व्यक्ति सतत अध्य व्यवसायी उच्च विलासी साहसी क्षमता और प्रभुत्व प्रति निरंतर अभिलाषित होगा सूचित जोग थाए। तेणु मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति माने आपण मान कहली नकारात्मक भावर प्रभाव में मंगल कौन क्षति करती सकारात्मक भाव में रही मंगल कौन लाभ करती आगे यहाँ आप जानतु निजे सुधुरी जातु उधुरी जातु निज भाग्य को परिवर्तन करने सब बेले सकारात्मक भाव में रही आप उद्यम जारी रखु जदि आप सकारात्मक भाव में मन न रोचे तार प्रतिकार मुझे कहबी आप कले निश्चित आज न हो 6 मास पर हो वर्षक पर हो किंतु भाग्य परिवर्तन हो जाए आ जो परिवर्तन में आप आनंद खुशी मन में आपंकर जीवन यापन होता है। मंगल जदि संतुष्ट रहिले ताहले अन्य अन्य ग्रह मानकर एते प्रभाव आपनको ऊपर पड़ो ना जहाँ घर मुरबी स्ट्रंग तापर को विपद आसो कौटू जहाँ घर मुरबी डाउन ता घर को तो समस्त प्रभाव दृष्टि रहा। तेणु मोर प्रिय दर्शक बंधु बिछा राशि व्यक्ति भाई भौणी मैंने गुरुजन मैंने निश्चित मंगलंकर प्रतिकार निमित्त मुझे किसी उपाय कहबी आपण अनुध्यान कले उपकृत हो पारे। तेज चलतु काल विलंब डेरी नक आरंभ करवा आम 2026 मसीहार एक 6टी कार्ड बाहर करवा। 6टी कार्ड में आम देखा कौन आसूची जानुआरी मास ठारू डिसेम्बर मास पर्यंत ये 6टी कार्ड में कौन किपरि समय 2026 मसीहार रहिबो। मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति माने बिछा राशि व्यक्ति मानक पई मु कहबी केउ नाम आपनकर रहिले बिछा राशि हबो आउ बिछा राशि व्यक्ति मानक पई ये वर्ष जानुआरी ठारू डिसेम्बर पर्यंत को मास रे कौन समस्या रहिबो केउ तारिख रे आपनको सतर्क होबाकू पड़िबो एवं कौन तार प्रतिकार करबाकू पड़िबो मु सब विषय आपन मानक कहबी समय टिके देबे देकी देखंतु। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय बिछा राशि आमे प्रथमे जानिबा बिछा राशि जानुआरी आउ फेब्रुआरी मासरे गोटे कार्ड बाहर करवा। जानुआरी फेब्रुआरी मासरे समय आपनकर कौन अतिबाहित होछि देखिबा। आपण माने कार्यक्रम को शेष पर्यंत देखिबे ता पूर्व मु आपण मानकु एठी कहि रखुछि। मोर प्रिय जाकि बिछा राशि व्यक्ति माने जो मानकर नाम राशि अनुसार जानिबाकू चाहउछन्ती आपनकर बिछा राशि बोली से माने एठी अनुध्यान करि दियंतु। मु कहि दउछि जो मानक जातकर नामर प्रथम अक्षर जाकि तो आउ दंतेन नी नु नै न ज अंतस्तय ज जी जु ये सब अक्षर थी ताने से बिछा राशि। तेरे चलतु आम देखा जानुआरी मासर जानुआरी फेब्रुआरी मासर कौन कार्ड आसी मोर कहवाक गले जानुआरी फेब्रुआरी मासर आप संपूर्ण कार्यक्रम को देखिए जदि न बुझीपारे मुझे सारांश कथार पुणी कहबी आपण मैंने निश्चित कार्यक्रम को देखु। जानुआरी फेब्रुआरी मासरे जो कार्ड आसी द चैरियट कार्ड ये कार्ड हूँ केतुंकर कार्ड आसी किंतु ये वर्ष शनि राहु केतु बृहस्पति माने चलनी अच्छी। तेणु केतुंकर कार्ड जितेबाला आसी आप लाइफ में किसी पॉजिटिव केतु जितेबाला आसती से आपको पाखक बहुत क्षमता आसी थाए ठीक भूल को आप बहुत भल भाव में जानीपारे से आपण भगवान जहाँकि दया भूल ठीक जानी आप मुक्ति पर्यंत पहुंची पारे। जदि आप धर्म कर्म सबकि भूलीजे मुझे प्रथम कही जदि आप धर्म कर्म सब भूलीजे ताले सबकि ओलटा फल आपको प्राप्ति मिल। तेणु सर्वदा न्याय धर्म जगी था उत्तम फल आपको भाग्य अच्छी चाकरी व्यवसाय आरंभ करने ठार सबकि क्षेत्र में किंतु आप लक्ष्य स्थिर करना जदि बहुत कठिन कठिन परिश्रम आपको करार अच्छी मोटिवेट फिल करेंगे काम फोकस रखिए काम पछक हटवे ना जमी हेल्ले भी काम को पूरण करने आप उद्यम जारी रखिए कर्म क्षेत्र में बहुत भल आपंकर तेणु
ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ଜଗିକି କିନ୍ତୁ ବାଟ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଆପଣ ନ ଜଗିବେ କେତୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାଟା ଫାଇନାଲ। ଆଉ ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍ଗ ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଲାଘବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡଟି ଆସିଲା କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଗଲା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସର କାର୍ଡ ଆସିଲା କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ନାହିଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ରହିବ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାର ଲାଭ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ ସେମାନେ ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଟିକେ ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଠାରୁ ଯଦି କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଠିକ କରି କରି ଆସିଥିବେ, ଯଦି କର୍ମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିବ ଫଳ ଭାଗ୍ୟ ଥିବା ଫଳ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଗଲା ପରେ ମେ ଜୁନ ମାସର ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ। ତେଣୁ ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିବା ମାନେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ଏଠି ଦେଖାଦେଉଛି। କିଛି ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷର ଶେଷ ହେବାର ଜଣାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏହାପରେ କିଛି ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ କିଛି ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆଲୋକିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିଘ୍ନ ହେଉ, ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଖରେ ବିଘ୍ନ ହେଉ, ସଂସାର ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ହେଉ, କେମିତି କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ କୌଣସି ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ବହୁ ଦିନର ବନ୍ଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଉ, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ଏକ ଶେଷ ହେବାର ଯୋଗ କିଛି ଦେଖାଦେବ। ଏହାପରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଚାଲୁଛି। ୟୁନିଭର୍ସ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ବୋଲିକି ଜଣାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନୂଆ ରିଲେସନ୍ କରିବେ, ତା ଏମିତି ବି ବାଧା ବି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ଯୋଗ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି 10 ବର୍ଷର ପିଲା ଜଣକ ଚାହିଁବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ସେ ସମୟକୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କଲେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେବ? ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବି କୌଣସି ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ହେବା ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ। ତେଣୁ ତରବରିଆ ନ ହୋଇ ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ନ ହଜି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ। ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ଏହା ଡିଭୋର୍ସ ବ୍ରେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମ୍ନା ବେଳକୁ ମାଫ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏହି ସମୟରେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଗଲା ପରେ ମେ ଜୁନ, ତାପରେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ। ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ କଥା କହିଲେ ହାଇ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ରହିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ବହନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଏହି ସମୟରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ କରି ହାତକୁ ଧନ ଆସିବାର ବାଟ କିଛି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, କାରଣ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ତକଲିଫ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ହେଲେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଏହି ସମୟରେ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯାହା କହିବ ସେୟା ହିଁ ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କିଛି କଥା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଛପେଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆଭଏଡ୍ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଶୁଣିଲେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଜାଣିଲେ, ମେ ଜୁନ ଜାଣିଲେ, ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସର କାର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ, ଯାହାକି ସାବଧାନରେ ଏହି ସମୟରେ ବି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏ ବର୍ଷ କରିବା ଦରକାର। ଅଯଥା ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ଆଦୌ ପଶିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କାମରେ ଏମିତି କିଛି କହିପାରନ୍ତି, ପୁଣି ପଛରେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୁରେଇ ଘାଣ୍ଟି ମନ ହେବ ଭାବିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଅଯଥା ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ହେଇପାରେ। ଆଉ ରିଲେସନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ କାଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବାର ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ
ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ। ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ଓହରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି। ଲାଇଫରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 7 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା, ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଏ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଇଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କେତୁ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲେ, କେତୁଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ପୁଣି ଶେଷରେ ଆସିଲା। କେତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କଲା। ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ର 2 ମାସର କଥା କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାରାଂଶ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବୁଝିବା ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ସତର୍କ ରହିବେ ଆଉ କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଘଟିବ, ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଡ଼ରୁ ସାରାଂଶ କଥାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁଭ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ରାହୁ ଅଶୁଭ, ମାତ୍ର କେତୁ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ବିଛା ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ପେଜ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ପେଜ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କାର୍ଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷର ଏଇ ଯେଉଁ 5 ମାସ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ। ଅଶୁଭ ଫଳ ସବୁକିଛି ଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୁନ୍ ମାସଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବ। ଜୁନ୍ ମାସଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଶୁଭର ପ୍ରମାଣ କମ୍ ରହିବ, ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଯେତେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ସେ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରହିବ। ଆୟ ବେଶ ଭଲ ରହିବ। ଉତ୍ତମ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଯଦି କହିବି, ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ କାମ ଆଉ ସମ୍ପାଦନ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭୋଗ ଜଣାହବ ଏହି ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ। ମାତ୍ର ବର୍ଷର ଶେଷ 2 ମାସ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଡିସେମ୍ବର, ନଭେମ୍ବର ଆଉ ଡିସେମ୍ବର, ସେହି 2 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁକି ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଯେଉଁଠୁ ଭଲ କହିଲି, ଜୁନ୍ ମାସ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ କାମ କରିବେ 2024 ମସିହାରେ ରବିବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣମାନେ ଶୁଭ କାମ କରିବେ, ଶୁଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଭ ତିଥି କହିଲେ ତୃତୀୟା, ନବମୀ, ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ଶୁଭ କାମ କଲେ ଶୁଭ ହେବ। ଶୁଭ ରତ୍ନ କହିଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନକୁ ଆପଣ ହାତରେ ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କହିଲେ ଏ ବର୍ଷ କେବଳ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି କିଛି ଫଳ ମିଳିବ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ସହିତ ଆପଣ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ, 2 ତାରିଖ, 3 ତାରିଖ, 4 ତାରିଖ ଏବଂ 28, 29, 30, 31, ଏଇ ଯେଉଁ 8 ଦିନ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 8ଟା ତାରିଖ ଉପରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 24, 25, 26, 27 ମାତ୍ର 4 ଦିନ ସତର୍କ ରହିବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 23, 24, 25, 26, 27 5 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଗଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗଲା। ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ 19, 20, 21, 22, 23 5 ଦିନ ସତର୍କ ରହିଲା ବେଳେ ମେ ମାସର 17, 18, 19, 20 4 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ 13 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ, 16 ତାରିଖ 4ଟା ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଭଲ ରହିବ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ 11 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ 4 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସବୁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 7 ତାରିଖ, 8 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 3ଟା 4ଟା ଦିନକୁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ରହିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି 3, 4, 5, 6, 7 ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ 30 ତାରିଖଟିକୁ ସତର୍କ ରହିବେ। ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30 ତାରିଖ 6 ଦିନ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 24, 25, 26, 27 ଏହି 4 ଦିନକୁ ସତର୍କ ରହିଲା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 22, 23, 24, 25 ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। କାହିଁକି ଏହି ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ? ନା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ, ନା ଶୁଭ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ନା ଏହି ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଶୁଭ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି, ଅଘଟନ, କର୍ମଚିନ୍ତା, ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ଆଦି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଏଣୁ ଏହି ତାରିଖରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ଧ୍ୟାନ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହିଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ
ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଭୟଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତା ଦୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭଧାରଣ ଶକ୍ତି ଅଭାବ କରିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ସନ୍ତାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବନ୍ଧନ ଯୋଗ କାରାବାସ ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ରୋଗ ଶରୀରରେ ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହିଥାଏ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ଧର୍ମ ନିତାର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ମରଣ କାରକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଦାରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେକ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର କବଚକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କାହିଁକି ଧାରଣ କରିବେ ନା, ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ସମୟ ନ ଦେଇପାରିବା ହେତୁ ଏହି ସହଜ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ଫଳ ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ଅଗ୍ନି ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାପୀ ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ତା ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ତିନୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି, ସତ୍ୱ ରଜ ତମ। ତିନୋଟି ଗୁଣକୁ ଆକାଶ ପାତାଳ ପୃଥିବୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ବାତ ପିତ୍ତ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ଶରୀରରୁ ସେ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଖରାପ ଗୁଣ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରୁଥିବା ପାପୀ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ତାର ପାପୀର ପାପ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ତ୍ରାହି ପାଇବେ। ଏହି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 2000 ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରୋଜଗାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ 6 ମାସ ପରେ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତିକାର ନ କରୁଛନ୍ତି, 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ, 3 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଧାର କରଜର ସୀମା ମଥା ମାଡ଼ିଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲଗା ପ୍ରତିକାର କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 2 ପଦ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଜାତକରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ପଦେ କହିଦେଉଛି, ସମୟ ଯାଉ ପଛେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ବିବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପଦେ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ସୂତା ନେଇ 54 ଗୋଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ମାଳା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କନ୍ୟା ସ୍ନାନ ପରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ। ମନ୍ଦାର ମାଳାକୁ ମାଳା ସହିତ ନୈବେଦ୍ୟ ଯାହା ପାଇବ ଧରିକି ସେ ଯେକୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଯଦି ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ଉକ୍ତ ମାଳାକୁ ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜର ଗୁହାରି ତାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆସିକି ଗୃହ ନିକଟରେ ଯେଉଁଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଗର୍ତ୍ତ କରି ରହିଥିବେ, ସେହି ଗର୍ତ୍ତ ମୁଖରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର ଆସିଲା ଠାରୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗର୍ତ୍ତ କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ଗର୍ତ୍ତ ମୁହଁରେ ଏକ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସମପତ କରିବେ, ସେଠାରେ ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରକାର 6 ଗୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଅଛି। ଏହାକୁ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।